Sorry? Hi everyone, thank you very much for joining us for this post-match press conference. We're joined by Mahmudullah of the Bangladesh team. We are currently running these press conferences in hybrid fashion, so we will take questions from the room here, followed by questions on Zoom. For those of you that have joined us, if you do have a question on Zoom, please raise your hand on the platform. And if you are selected to ask a question, then you'll be asked to unmute, ask your question, and mute immediately afterwards. So without further ado, we'll get started and take some questions from the room. Thanks, Callum. We're going to start with questions in English first. So, Callum, if you have any questions, please ask, and then we'll move on to Bangla, please. Captain, definitely a disappointing start for Bangladesh. So, what do you think? What's the turning point of the match? I think Mushi's wicket was the turning point, I think, because Mushi was looking good today. Probably Said Better has to stay. But I think as a batting unit, I think we have disappointed ourselves. So it's a big concern, and we need to see things where we have did those mistakes, and probably need to try not to repeat those mistakes in the next game. Conceding too many runs in the last 7-8 overs is another concern area? Yeah, I think bowlers were on the right track. We picked up 6 wickets, I think, within 60 runs. But after that, they had a good partnership. I think I have to give credit to those batters who built those partnerships for Scotland. I think they played better cricket than us, and we were just not good enough tonight. Callum, would you like to ask a question, please? Thanks very much. Just I want to see if there's another question in English. Okay, no worries. Mahmudullah, how do you bounce back from this? Really disappointed. I think on that wicket, on that ground, I think 140 was very much gettable. As I've mentioned, as a batting unit, I think we did a lot more mistakes that we did the right things. So I think we need to see those areas where we could have done better, and we need to pull our socks up and try to win the next game definitely. No worries. And how would you comment on the venue and the atmosphere here in Oman today? It was fantastic. I think the ground was beautiful. The wicket was absolutely stunner. The crowd was very good as well. We had a good support, but we disappointed them. Okay, thank you very much. Rabi? Zubair, question, please. রিয়াদ ভাই পুরো ব্যাটিং এফোর্টটাকে আপনি কিভাবে এক্সপ্লেইন করবেন ইন টার্মস অফ স্ট্রাইক রেট, বিকজ আপনারা কোনো ব্যাটসম্যানই একমাত্র আফিফ ছাড়া মানে ফ্লুয়েন্টলি ব্যাটিং করতে পারেন না, বাট আপনি বলছেন যে উইকেট ওয়াজ প্রিটি গুড, বাট হাউ ডু ইউ এক্সপ্লেইন দ্য এফোর্ট? যেটা আমি আগে বললাম যে অ্যাজ এ ব্যাটিং ইউনিট প্রবাবলি যেটা বললাম যে ব্যাটিংয়ে প্রথমে আমরা প্রথম 6 ওভারে ওইরকম হয়তো বা রান করতে পারিনি, তো ওইটা একটা এরিয়া যেটা অ্যাজ এ ব্যাটিং ইউনিট আমরা চাচ্ছিলাম যে প্রথম পাওয়ার প্লেটা যেন আমরা ইউটিলাইজ করতে পারি, কারণ 140 চেস করতে গেলে আপনার একটা ভালো স্টার্ট প্রয়োজন। বাট ওইখান থেকে তাও মুশফিক এবং সাকিব কিছুটা রিকভারি করেছিল, বাট ইন দ্য মিডল আমরা ভালো ব্যাটিং করতে পারিনি।
যেটা আমি বললাম যে উইকেট ভালো ছিল, বাট আমরা ভালো ব্যাটিং করিনি, আমাদের মিস্টেক্স বেশি ছিল আজকে। দেখে মনে হয়েছে যে আপনার রিয়াদ ভাই মুশফিক ভাই আর সাকিব ভাই স্পিনারদের জন্য ওয়েট করতেছিল টু অ্যাটাক দ্য স্পিনার্স বিকজ দে আর লেস এক্সপিরিয়েন্স ইন টার্মস অফ ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচেস, কিন্তু সেখান থেকে রানটা আসে নাই, সেটাই কি বিগ ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট কিনা? না, আমার মনে হয় যে হ্যাঁ, প্রবাবলি আপনি এটা বললেন যে হ্যাঁ আমাদের হয়তো বা স্ট্রেংথ ছিল যে হয়তো বা স্পিনারদের যদি আমরা অ্যাটাক করতে পারি, কিছু বড় ওভার যদি আমরা নিতে পারি, তাহলে হয়তো বা রান রেটটা আমরা রিচেবল হইতো আমাদের। কিন্তু প্রবাবলি মাঝখানের আমরা কয়েকটা উইকেট হারিয়েছি, বড় ওভারগুলো আমরা কালেক্ট করতে পারিনি, তো এই কারণে রান রেটটা আস্তে আস্তে বেড়ে গিয়েছে। তো নেক্সট টাইম প্রবাবলি এইগুলো জিনিসগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে। ওয়ার্ম আপ ম্যাচ আপনি খেলেননি, আজকে মনে হয়েছে কিছুটা রাস্টি নিজের ব্যাটিংয়ের ক্ষেত্রে। আপনি যত সময় কাটাচ্ছেন তত আর একটু টাইমিংটা আসতেছিল, সেটাও কি মনে হয়েছে কিনা, একটু মনে হয়েছে কিনা ম্যাচ প্র্যাকটিস কম ছিল আর কি আপনার কাছে? না, ওরকম আমার কাছে মনে হয়নি। হতে পারে যে প্রবাবলি হয়তো বা আমি যেভাবে ব্যাটিং করতে যাচ্ছিলাম, সিচুয়েশন যেরকম ডিমান্ড করছিল, হয়তো বা এরকম করতে পারিনি, বাট আমার কাছে মনে হয়নি যে বাট আমার কাছে যেটা স্পেশালি মনে হয় যে ব্যাটিং ইউনিট আমাদের আরও ভালো চিন্তা করতে হবে, যে কারণে হয়তো বা যে মিস্টেকগুলো আমরা করেছি। মাঝখানের একটা পার্টনারশিপ দরকার ছিল, ইনিশিয়ালি সাকিব আর মুশির পার্টনারশিপটা যেটা ছিল ওটা ক্রুশিয়াল ছিল, বাট মাঝখানে একটা পার্টনারশিপ দরকার ছিল। প্রবলি হয়তো বা আমার আফিফের বা আমার সোহানের একটা পার্টনারশিপটা যদি আমরা ক্যারি করতে পারতাম, একটা বড় ওভার 15-16 রান ওভার যদি আমরা নিতে পারতাম, তাহলে আমাদের জন্য ইজি হতো। বাট এটা বললেও আমার মনে হয় যে ক্রেডিট দিতে হবে ওদের বোলারদের, ওরা ভালো এক্সিকিউশন করেছে। আমরাও সিলি মিস্টেক করেছি, বেশ কয়েকবার সিলি মিস্টেক করেছে, এর জন্য এটার মাসুলও দিতে হয়েছে আমাদের। রিয়াদ ভাই, যেটা হচ্ছে যে বোলারদের নিয়ে কনসার্নটা কেমন? কারণ আমরা দেখেছি যে শেষের 3টা ওভারে সেখানে সাইফুদ্দিন, মুস্তাফিজ এবং তাসকিন বেশ রান কনসিড করেছে এবং বেশি লাস্ট 8 ওভারে 85 রান এসেছে। সেটা আসলে কত ভাবাচ্ছে, এবং শুধু ব্যাটিং না, বোলিংটা নিয়েও কি এখন সেই চিন্তাটা শুরু হচ্ছে কিনা? না, অ্যাকচুয়ালি এখানে বলারদের দোষ দেওয়াটা ঠিক হবে না। ওরা প্রথমে ভালো একটা স্পেল করেছিল ফার্স্ট পাওয়ার প্লেতে, মাঝখানে স্পিনাররা খুব ভালো বোলিং করেছে, মেহেদি খুব ভালো বোলিং করেছে, উইকেট বের করে দিয়েছে, সাকিব ভালো বোলিং করেছে। আপনি যেটা বললেন যে হয়তো বা ডেথ ওভারে আমরা একটু ভালো করতে পারতাম, বাট আমার মনে হয় ওভারঅল আমাদের ব্যাটিং খুবই বাজে ছিল, খুবই ডিসঅ্যাপয়েন্টিং। তো আমাদের এই জিনিসগুলা যদি আমরা যে এই জিনিসগুলো এখন খেয়াল না করি, তাহলে হয়তো বা নেক্সট ম্যাচে যদি আমরা আবার ওই সেম ধরনের ক্রিকেট খেলি বা সেম ধরনের মিস্টেকগুলো রিপিট করি, তাহলে আমাদের জন্য ভালো কিছু হবে না প্রবাবলি। রিয়াদ ভাই, প্রি ম্যাচে আসলে বারবার বাংলাদেশের প্রিপারেশন ওয়ার্ম আপ ম্যাচ দুটোর কথা আসছিল। ডেফিনেটলি আপনাকে দেখেও অনেক ফ্রাস্ট্রেটেড লাগছে, আনএক্সপেক্টেড একটা হার কিনা, এবং এখন আসলে কনসার্নের জায়গাটা কি, বা ফ্যান্সদের জন্য আসলে আপনি কি বলবেন? অবভিয়াসলি ফ্রাস্ট্রেশন, অবশ্যই আমি ফ্রাস্ট্রেটেড, এবং আমার মনে হয় যে ফ্রাস্ট্রেটেড যদি না হয় তাহলে এটা উচিত হবে না। আই এম ভেরি মাচ ফ্রাস্ট্রেটেড এট দ্য মোমেন্ট, বাট যেটা বারবার একই কথাই বলা লাগছে যে ব্যাটিংটা আমাদের কনসার্ন, ব্যাটিংটা আমাদের ভালো ব্যাটিং করতে হবে। আর আমার মনে হয় যে আমাদের অ্যাগ্রেসিভ ক্রিকেট খেলতে হবে, no matter what the situation is, so that we can, because our batting depth is quite deep. Saifuddin 9 number batting করছে, Saifuddin is a very good batsman, I think he has that capability, but probably আমাদের কিছু হয়তো বা পরিবর্তন, ব্যাটিং অর্ডার হোক বা অন্য কিছু ডিপার্টমেন্টে হোক, পরিবর্তন হয়তো আমরা চিন্তা করব কালকে, তো দেখা যাক কি হয়। Last question before we move on to the Zoom questions. রিয়াদ ভাই, প্রথম ম্যাচ হারলাম আমরা, আরো 2টি ম্যাচ আছে, বিশ্বকাপে মূল পর্ব খেলা এখন কতটা চ্যালেঞ্জ হলো? আমার কাছে একটা প্রশ্ন, সাকিব ভাই আইপিএল খেলে আজকে খেললো, তাকে কিছুটাই ক্লান্ত মনে হয়েছে আপনার? না, আমার কাছে এরকম মনে হয়নি। সাকিব ওয়াজ ভেরি মাচ অন, সাকিব পুরোটাই আপনার এফোর্ট দিয়ে খেলেছে, ওরকম আমার কাছে কিছু মনে হয়নি। ও খুব মাঠে ইনভলভ ছিল, ওর বোলিংও খুব ভালো হয়েছে। আর আরেকটা কি জানি বললেন? প্রথম ম্যাচ হারার পরে মূল পর্বে খেলা একটু চ্যালেঞ্জিং, একটু কঠিন হয়ে গেল না আমাদের এখন? জন্য? তো আমার ওইরকম কিছু চিন্তা হচ্ছে না, কারণ আমার কাছে মনে হয় যে আমরা আমাদের বেস্ট ক্রিকেট আজকে খেলিনি। আমরা আমাদের বেস্ট ক্রিকেট খেলতে পারলে প্রবাবলি রেজাল্ট আমাদের পরে থাকতো। তো আমাদের বেস্ট ক্রিকেট খেলার চিন্তা ভাবনা করতে হবে, রাদার দেন থিঙ্কিং অফ আদার থিংস। Thank you. First Zoom question, Ekush.
হ্যালো রিয়াদ ভাই, আমার দুটো ছোট্ট প্রশ্ন। প্রথমটা হচ্ছে যে আপনারা বিশ্বকাপে আসলে একটা ভুল আত্মবিশ্বাস নিয়ে গিয়েছিলেন কিনা, কারণ ঘরের মাঠে যেসব উইকেটে খেলেছেন সেখানে ব্যাটসম্যানরা কোনোভাবেই রান করতে পারেননি। সেই রান করতে না পারা ব্যাটসম্যানদের যে অভ্যাসটা, সেটাই আজকের ম্যাচে প্রতিফলিত হয়েছে কিনা, একটা ভুল উইকেটে খেলে যে ভুল আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়েছে। ফার্স্ট প্রশ্ন। সেকেন্ড প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি বলছেন যে মুশফিক এবং সাকিবের একটা জুটি ছিল, সেই জুটিটা এবং সেই জুটিটা আমরা দেখেছি খুবই মন্তর। সাকিব 28 বলে করেছেন 20, এবং আপনার ইনিংসটাও ছিল বেশ মন্তর। এই শুধু রান পাওয়া মানে মন্তর রান পাওয়াটা, এটা উইকেট বলছেন যে সাইফুদ্দিন 9 নম্বরে, সাইফুদ্দিন পর্যন্ত 9 নম্বরে আছেন, সেই জায়গায় এই স্লো খেলাটা আসলে কাল হয়েছে কিনা? থ্যাংক ইউ। প্রথমত হচ্ছে যে আপনি যে আত্মবিশ্বাসের কথা বললেন, আমার কাছে মনে হয় এটা টোটালি রং। আমরা যেরকম ক্রিকেট খেলেছি যখন আমরা বাংলাদেশে ছিলাম, ওইরকম কন্ডিশনের কারণে আমরা খেলেছিলাম। ব্যাটিং করা ডিফিকাল্ট ছিল এখানকার কন্ডিশনে। তারপর যখন আমরা এখানে আসলাম, প্রথম ম্যাচে আমরা ওয়ার্ম আপ ম্যাচে 200 করলাম, যদিও আমরা প্র্যাকটিস 2টা ম্যাচে ভালো খেলতে পারিনি, ম্যাচ হেরেছি, বাট ওটার আমি মনে করি না যে ওটার কোনো এফেক্ট ছিল। আজকে আমরা ভালো ব্যাটিং করতে পারিনি। আর আরেকটা কোশ্চেন কি, সেকেন্ড কোশ্চেন কি ছিল? ও, মন্থর ব্যাটিং। আমরা তো আর ইচ্ছা করে মন্থর ব্যাটিং করিনি, প্রবাবলি হয়তো বা আমরা যে বাউন্ডারিগুলো মারতে যাচ্ছিলাম ওইগুলো আমরা মারতে পারিনি। তো প্রবাবলি নেক্সট টাইম চেষ্টা করবো আরও যেন ভালো করে ব্যাটিং করতে পারি। Sam, your question, please. রিয়াদ ভাই, সিমিলার কোয়েশ্চেন। আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে ওরা যখন একদম প্রেসার মোমেন্টে 53 রানে 6 উইকেট, তখন ওদের যেই লোয়ার অর্ডার 50 রান অ্যাড করে, ওদের রান রেট ছিল 9 এর মতন ওই পার্টনারশিপের। আর আমাদের যখন রিকভারিটা দরকার হয় তখন রান রেটটা 6 এর একটু উপরে ছিল। মানে ব্যাটসম্যানের কোয়ালিটি কম্পেয়ার করছি না, বাট আপনার কি মনে হয় যে আমরা একটু মানে টি-20 ধর্মী টিম না? ফ্র্যাঙ্কলি মানে আমাদের হয়তো ওই জায়গাটায় এখনো অনেকদিন হয়ে গেছে অবশ্যই এই প্রশ্ন করতে করতে, কিন্তু আপনার কি এখনো মনে হয় যে ওই জায়গাটায় আমরা একটা গ্যাপ আছে বাংলাদেশ দলে? না, এখন হয়তো আজকে ম্যাচ হেরেছে, অনেকেই অনেক কিছু বলবে, অনেকেই অনেক কিছু চিন্তা করবে, বাট আমার কাছে মনে হয় যে আমরা ভালো একটা টি-20 টিম। প্রবলি আজকে আমরা ভালো ক্রিকেট খেলিনি, তার মানে এই না যে হয়তো আমাদের সেই ক্যাপাবিলিটি নাই। আমি এখনও বিশ্বাসী যে আমরা আমাদের বেস্ট ক্রিকেট খেলতে পারবো এবং আমরা ভালো রান ইনশাল্লাহ তুলতে পারবো এবং ম্যাচ জিততে পারবো ইনশাল্লাহ। Rahul. ক্যাপ্টেন, আমার দুইটা প্রশ্ন ছিল। আপনি ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে একটা কথা বলেছেন যে আপনি ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে আবার চিন্তা করতে চান। আফিফকে আমরা দেখছি প্রায় 6-7 পাঠানো হচ্ছে। আফিফ কি আসলে স্লগার কিনা? তিনি আসলে আমরা দেখি যে ডোমেস্টিক স্ট্রাইক রোটেট করেন, ওনার স্ট্রাইক রেটও বেশ ভালো, উনি ইনিংস বিল্ড আপ করেন। তো আমরা কি ভবিষ্যতে আফিফকে 6-7 পরিকল্পনা করব, নাকি তাকে টপ অর্ডার নিয়ে আসার চিন্তা করব? আর আপনি যখন ব্যাটিং এ নামেন তখন আমাদের প্রায় 10-এর মতো রান রেট ছিল, সেই সময় আপনার 23 বলে 22 রানের ইনিংসটা কিভাবে ডিফাইন করবেন? প্রথমত আফিফ আমার মনে হয় যে আমাদের টিমের নাম্বার 6 ব্যাটসম্যান। ও 7 নম্বরে হয়তো ব্যাটিং করছে না, 6 নম্বরে ব্যাটিং করছে, এবং আমার মনে হয় ওটাই এই মুহূর্তে ওর জন্য সুইটেবল জায়গা। যদি ওরকম আমাদের টিম ম্যানেজমেন্টের পরিকল্পনা হয় যে হয়তো বা ওকে টপ অর্ডার অপরচুনিটি দেওয়া হবে, তো আমরা ইনশাল্লাহ ওটা প্রোভাইড করব, এবং আমাদের ওই বিশ্বাসটাও আছে ওর প্রতি। আর এটা কি রবি ভাই, একটা কি বললো? ও আমার ইনিংস। হ্যাঁ, আজকে ভালো ব্যাটিং করতে পারিনি, সো দ্যাটস ইট। ম্যাচ জিতাতে পারিনি, সো এটা আমার ফেলিয়ার। থ্যাংক ইউ।